Dear students, നമുക്ക് last ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച current carrying conductor is placed in a magnetic field. It experiences a force. എത്ര ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും? F is equal to BI L sin theta. അപ്പോൾ B എന്ന് പറയുന്നത് B is strength of magnetic field in which current carrying conductor is placed. I is current carried by the conductor. L is length of conductor. Theta is the angle between magnetic field lines and current B and I. This is the magnitude of force experienced by the conductor carrying current placed in a magnetic field. How much is the force that is given by this equation? In which direction is force is acting is given by Fleming's left hand rule. Stretch the three fingers of your left hand in three mutually perpendicular directions. Forefinger shows field direction, current direction by middle finger, and thumb represents the force direction. These all things we have seen in the last class. Based on this principle, we have an instrument, the construction and working of an instrument to study, moving coil galvanometer. Galvanometer is an instrument for measuring current. Moving coil galvanometer is specially for measuring small currents. It is an instrument used to measure small currents. Small currents means of very small currents of range milliampere or microampere range current. These currents are accurately measured, sensitively or accurately measured, or in research purposes, etc. The accuracy is very important. In that case, to measure that current very accurately, moving coil galvanometer is used. So let us see the parts of this instrument. Construction or the illustration, how we can see or how we can know the parts. Okay, so you can see a permanent magnet, north-south poles like this. In between these magnetic poles, poles in the shape looking concave shape north-south poles in the magnet shape and the field, magnetic field, this gap in concentrate cheyanayittu. ഇതിനകത്ത് ഒരു rectangular ബ്ലോക്കിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പർ കോയിൽസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ചുറ്റുകൾ കോയിലുകൾ കേട്ടോ, റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്കുമ്പോൾ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ചുറ്റു കോപ്പർ കോയിൽസ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടാണ് യൂസിങ് എ ഫൈബർ. ഈ ഫൈബർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫൈബറാണ്, ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഫൈബർ. ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 കുറേ ചുറ്റുകളാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു സ്പ്രിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇതും ഒരു മിററുണ്ട്. ഈ തൂക്കിയിട്ടാണ് ഈ കോയിൽ PQRS എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പർ കോയിൽസ് ഫ്രെയിമിൽ വൗണ്ട് ചെയ്ത് തൂക്കിയിട്ടാണത്. ഒരു ഈ ഫൈബർ വയറാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ. ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയലാണ്, വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് കറണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ സപ്ലൈ, പിന്നെ കറണ്ടിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ, കീ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓൺ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ അല്ലെ, കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ PQRS എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യും.
ഇതിലേ പോയി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചുറ്റും കടന്നുപോയി ലാസ്റ്റ് ടേണിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉൾഭാഗത്തെ. അപ്പോൾ ദിസ് കോപ്പർ കോയിൽ wound PR and QS, PQ and RS conducting copper coil current ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലേ. This conductor is placed inside this magnetic field. അപ്പോൾ there is a force experienced on the conductor PQRS. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. What is the force experienced by the side PR? സൈഡ് PR കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സ് അതിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്? F is equal to ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് B ആണെന്ന് നോക്കി. കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഈ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് I ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. കറണ്ട് ക്യാരിഡ് ബൈ ദി കണ്ടക്ടർ I. നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ അല്ലേ വരുന്നത്, I ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ PQRS എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിന്റെ ലെങ്ത് L-ഉം ബ്രെഡ്ത്ത് B ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈഡ് PR ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ? PR എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു, അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലായിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ. എത്ര ഫോഴ്സ്? ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. ഒരു ചുറ്റെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത്. PQRSന്റെ കുറേ ചുറ്റുകളിൽ ഒരു ചുറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു ചുറ്റിന്റെ നീളം PR ഒരു സൈഡ് അല്ലേ, എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ ഫോഴ്സ്? BI. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെങ്ത് L ആണ് കൊടുത്തത്. സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കും ഐക്കും ഇടയിലുള്ള, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ്, I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ബിക്കും ഐക്കും ഇടയിൽ സൈൻ 90. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി കണ്ടക്ടർ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈഡ് QS? സൈഡ് QS ഈ കുറേ ചുറ്റുകളിൽ നമ്മളെടുത്ത ആ ചുറ്റിന്റെ QS ഭാഗം എടുത്തു. അപ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും? F is equal to B into I into L into sin 90 തന്നെ അല്ലേ. B എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്, I എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട്, L എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീളം കണ്ടക്ടറിന്റെ. sin 90 is the angle between current direction and field direction. പക്ഷെ കറണ്ട് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ്സ് റൂള് പ്രകാരം ഫോഴ്സും റിവേഴ്സ് ആവും. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -BIL sin θ എന്ന് പറയും. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദിസ് സൈഡ് PQ? PQ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ B sin 0 അല്ലേ. sin 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫാക്ടർ 0 ആവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സിമിലർലി ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈഡ് RS ഇവിടെയും ബിക്കും ഐക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ 0 തന്നെ. സോ ദാറ്റ് ആ ആംഗിൾ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈഡ് RS ഈസ് ഓൾസോ 0. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം 0 ആയിപ്പോയി. സോ analyzing these two, the forces experienced by the side PR and the side QS, they are equal and opposite. Sin 90 value എത്രയാ? 1. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈഡ് PR is equal to BIL. ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി സൈഡ് QS is equal to -BIL. So two equal and opposite parallel forces അല്ലേ. 2BIL എന്നാണ് ഇതിന്റെ വില, ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിന്റെ വില, -BIL എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിന്റെ വില. നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ. BIL -BIL ആ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമാണ്. ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ വിളിക്കുക? കപ്പിള്. ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പിള് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാലോ, ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആയാലും
ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് 0 അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് PQRS എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിന് ടേണിങ് ഉണ്ടാവും. ഈ PQRS എന്ന് പറയുന്ന കോയില് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വയർ ടേൺ ചെയ്യും അല്ലേ. ഈ വയറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിറർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മിററും ടേൺ ചെയ്യും. ഈ മിറർ എത്രയാണ് ഈ വയർ ടേൺ ചെയ്യണം അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് വയറും ടേൺ ചെയ്യും, മിററും ടേൺ ചെയ്യും. ഇനി അപ്പൊ ഈ മിററിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫൈബറാണ്, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് ഇത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കണ PQRS. എത്ര അതിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും സെൻസിറ്റീവായിട്ട് അതിന്റെ ടേണിങ്ങും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിളാണ് PQRSന്റെ റൊട്ടേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ മിററിന് അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് ഉണ്ടാവുന്ന റൊട്ടേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി BIL ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിളിന്റെ ഫോഴ്സസ് BIL മൈനസ് BIL. മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ C is equal to F into AB എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പിൾ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ കോയിൽ PQRS എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഫോഴ്സ് F എന്നുള്ളിടത്ത് BIL, AB എന്നുള്ളിടത്ത് ഈ ഒരു ദൂരം നമ്മൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി കോയിൽ B എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു BI, L into B ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്തിന് നമ്മൾ ഏരിയ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു. A റെപ്രസെന്റ്സ് ഏരിയ. അപ്പൊ A ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കോയിൽ PQRS അല്ലെ. PQRS റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സസ് BIL ആൻഡ് മൈനസ് BIL. മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ മീൻ. ഈ കപ്പിളുണ്ട്. ഇത് ഒരു ചുറ്റു കോയിലിന്റെ കേസ്. ഇങ്ങനെ N ചുറ്റു കോയിലുകളാണ്. അപ്പോൾ കപ്പിൾ ഫോർ N ടേൺസ് ഓഫ് കോയിൽ NBIA. കപ്പിൾ ഫോർ N ടേൺസ് ഓഫ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NBIA. ഒരു ചുറ്റിന്റെ ചുറ്റുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കപ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. N ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കപ്പിൾ ഡ്യൂ ടു N ടേൺസ് ഓഫ് കോയിൽ ഈസ് NBIA. ഈ കപ്പിൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് തീറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. Suppose due to this current flow, due to this couple, this coil deflects theta angle. ഇനി mu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ദിസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പിൾ റിക്വയർഡ് ടു ട്വിസ്റ്റ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ. യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ ഈ സസ്പെൻഷൻ വയറിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കപ്പിൾ mu ആണെന്ന് വയ്ക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ഈ കോയില് ഈ സസ്പെൻഷൻ വയർ തീറ്റ ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ കൊണ്ട് തന്നെ mu തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദിസ് കപ്പിൾ മേക്സ് തീറ്റ ആംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ. യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ തിരിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫൈബറിന് ഇത്രയും mu കപ്പിൾ വേണം. അപ്പൊ തീറ്റ ആംഗിൾ തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ NBIA കൊണ്ട് NBIA ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു mu തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. സോ we have derived an equation NBIA is equal to mu theta. ഇതിൽ I is equal to എന്താണ് mu theta divided by NBA. ടേംസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. mu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷൻ വയറിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ തിരിയാനായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ വയറിന് എത്ര കപ്പിൾ വേണം എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ആ മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ തിരിയാൻ വേണ്ട ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കപ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ mu എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഫൈബറിന്റെ കേസിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദിസ് കോയിൽ. അതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ മാറില്ല. ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ എത്ര എണ്ണാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ്. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. അതും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കേസിൽ മാറ്റല്ലേ. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്. അതും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കേസിൽ മാറ്റല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് mu N B A ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും? I
പ്രപ്പോർഷണൽ ടു, അതായത് I is equal to constant to തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I proportional to തീറ്റ. അപ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ അളവ്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ കൂടും. ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ കുറയും. ഓർ കറണ്ടിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. എന്തോരം കോയിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ മെഷറിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മിററിലേക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മൊത്തം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കാലിബ്രേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതായത് എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഇതിന് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഈ മിററിന് നേരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ, ആ സ്കെയിലിന് സ്റ്റാൻഡും ഒരു സ്കെയിൽ, ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിൽ, സെന്ററിൽ 0, വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഗ്രാജുവേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട്. ഈ സ്കെയിൽ മൂവബിൾ ആണ്. സ്റ്റാൻഡും ഇരിക്കുന്ന സ്കെയില് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മിറർ തൂക്കിയിട്ടതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിററിലേക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ, മിററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ സ്കെയിലിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലിന്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കി ശരിയാക്കും. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാർക്ക് റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ മിററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ സ്കെയിലിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്കെയിലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഓൺ ആക്കും. കറണ്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കോയിൽ തിരിയണോണ്ട്, മിറർ തിരിയണോണ്ട് ഈ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ 2 സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഡിഫ്ലക്ഷൻ 2 സെന്റിമീറ്റർ നോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് പകരം അല്ല, ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അത് എത്രയാണ് ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കും. ഇപ്പോൾ 2 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കും. ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് കാലിബ്രേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് 1 സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഫോർ 10 മൈക്രോ ആംബിയർ കറന്റ്. അതായിരിക്കും കാലിബ്രേറ്റഡ് വാല്യൂവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. 1 സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 10 മൈക്രോ ആംബിയർ, 10⁻⁶ ആംബിയർ ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായ 2 മൈക്രോ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്തതെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഇതിന്റെ ആക്യുറസിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്. ഇനി മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോർട്ടബിൾ അല്ല, വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏത് ലാബിലാണോ ഫിക്സ് ചെയ്തത് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ദിസ് ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് ഫൈബർ ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ഫൈബറിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ മെഷർമെന്റിന്റെ ആക്യുറസി കുറയും. ഇനി വളരെ റയർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. റിസർച്ച് പർപ്പസിനൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഇത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് താഴെ ഈ PQRS കോയിലിന് താഴെ ജ്വൽഡ് ബെയറിങ്സ്, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ബെയറിങ്സ് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ജ്വൽഡ് ബെയറിങ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി, ഇതിന് അനക്കൊന്നും പറ്റാത്ത പോലെ നിർത്തിയിട്ടാണ് പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയി മെഷർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ തിയറി. So once more, this moving coil galvanometer is an instrument to measure current very accurately, small currents very accurately. Its principle,
force experienced by the conductor carrying current placed in a magnetic field is BIL sin theta. Parts on the mansilakam. ഒരു permanent magnet, strong permanent magnet. In between the poles of permanent magnet, the wire PQRS wound in a aluminum frame is rectangular frame, and it is suspended using phosphor bronze fiber. When current enters the coil through this fiber, there is a mirror arrangement or mirror is sticked to this fiber. Current enters to the coil. Due to the force experienced by the two sides of the conductor, PQRS, PR and QS, equal and opposite forces experienced by the two sides, there is a couple. Due to the couple, this coil PQRS turns, and due to the effect of the turning of PQRS coil, the suspension wire and the mirror turns, and the deflection of the mirror, how much is the mirror turns or the deflection happened in the mirror, is measured as directly current. In theory part like principal part like BIL is a force on two sides, equal and opposite forces. So the couple due to that forces is BIA, total couple by n number of turns, NBIA. It is equal to mu theta, where mu is the couple required to twist the suspension wire through unit angle. Therefore, I is equal to mu theta divided by NBA, or I proportional to theta. Current is directly measured by the deflection of the coil or deflection of the suspension wire, because all other things are constant. So when current increases, deflection increases. When current decreases, deflection decreases. Instrument varakanam. In the theory part, so this is an essay question. Okay.